اب مالک کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، مالک کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، مولا ہم نے دھوپ سہا اس کے لیے، مولا ہم نے اپنا گھر چھوڑ کے کھرپی لے کر کے اس کو روندا، اس کو بویا، مولا اس کا پھل نہ ملا، پھول مرجھا گیا ہے، پھر اس نے محنت کی ہے ایک پودے میں، محنت کرنے کے بعد جیسے ہی وہ آگے بڑھا اور پھرا، جو صبح پھول کھلتا ہے تو مالک کا کلیجہ باغ باغ ہو جاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے مولا ہماری محنت پوری ہو گئی، آؤ باپ آؤ پڑھانے والے مولویوں، یہی وہ پودا ہے جس باپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، اس نے نیت کر لی تھی بیٹا کو عالم بناؤں گا، نیت کر لی تھی بیٹا کو حافظ بناؤں گا، میں جب چلا تھا بیٹا تو باپ سوچ رہا تھا پتہ نہیں میرا بیٹا عالم ہوگا ہی نہیں ہوگا، میرا بیٹا حافظ ہوگا نہ ہوگا، باپ روزانہ دعا کرتا مولا تیرے نام پہ اپنے بچے کو بھیجا ہے، ماں دعا کرتی مولا تیرے نام پہ اپنے بچے کو بھیجا ہے، مولا جو بچہ اپنے گھر کے سامنے رہتا مولا آج بدن سے دور کر دیا ہے، مولا مولا نہ وہاں ماں ہے نہ وہاں باپ ہے نہ وہاں بھائی ہے، مولا تیرے حبیب کے گھر میں تیرے حوالے کر دیا مولا، مولا وہ میرا پودا پتہ نہیں کس حال میں ہے مولا، مولا وہ میرا پودا کس حال میں ہے، کھلے گا یا کھلے گا، روزانہ ماں فجر کی نماز پڑھتی ہوگی تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوگی، اے اکرم الحاکمین یہ جو آپ لوگ یہ بچے ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں مولا، اچھے کمائی کرنے والے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مولا، بھروسہ تو ان کا ہے جو تیرا قرآن اپنے سینے میں بسانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا ہے مولا، یقین ہے کہ جو بچہ یہ دنیا کا دولہا بنے گا وہ ہمیں برباد کر دے گا، اور جو دین کا دولہا بنے گا دونوں جہان میں آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا فیصل حسین صاحب قبلہ اشرفی جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت عمدہ حضور۔ ایک باپ کھڑا ہوگا، ایک باپ کھڑا ہوگا، بیٹا تو کامیاب ہو گیا، مالا سے لاد دیا گیا، بیٹا تو عالم ہو گیا، مالا سے لاد دیا گیا، ہمارا کیا ہوگا پتہ نہیں، کل کمائی کا کھلائے گا نہیں کھلائے گا، آج کل ملا مولوی بیکار ہو گیا ہے، تو سنو کبھی مولانا بیکار نہیں ہوتا ہے، جو ہوگا مولانا وہ کبھی بیکار نہ ہوگا، مولانا بننا اور ہے، حقیقت میں مولانا ہونا اور ہے، آپ نے سب کو مولانا سمجھ لیا ہے، ہر جبہ والا کو سمجھا عالم ہے چونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہر ٹوپی ٹوپا والے کو سمجھا آپ عالم ہیں، ہر قابل والے کو آپ نے سمجھا عالم ہے، سنو عالم وہ ہے جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے، حافظ وہ ہے، میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو کیا ملے گا، اے مائی آپ کو کیا ملے گا، اے باپ آپ کو کیا ملے گا، اے بھائی آپ کو کیا ملے گا، تو پہلے عالم کے بارے میں سنو، کتنی پیاری حدیث ہے، پوری حدیث کئی کتاب حدیث کی ہے، اس کا مفہوم نچوڑ پیش کر رہا ہوں، ایک عالم سچا عالم اچھا عالم، عالم وہ نہیں جو ماں کو برا بھلا کہہ دے، عالم وہ نہیں جو باپ کو خراب کہہ دے، عالم وہ نہیں ہے جو پگڑی باندھنے کے بعد یہ جانے کہ باپ میرا ہاتھ چومے ماں میرا ہاتھ چومے، عالم وہ نہیں ہے، عالم پگڑی باندھنے کے بعد یہ سمجھ لے کہ اے ماں تم وہی ہو جس کے نیچے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضرت نعرہ لگائیے گا، آپ کا ویت پورا سن لیا، بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن سنیے 5 منٹ سن لیجیے، نعرہ نہیں لگنا ہے، نعرہ انہیں سنانا ہے، سنو غور سے، باپ کو کیا ملے گا، ایک عالم سچا عالم، سچا بہت کم ملتا ہے، ایک عالم تھے مجاہد ملت، جب عالم سچا ہو جاتا ہے تو پھر کتے کی چمک مان پڑ جاتی ہے، جب عالم سچا ہو جاتا ہے تو جبے کی چمک اس کی چمک کے سامنے پھیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مثال آپ کے سامنے علامہ رستم علی اور علامہ نظام الدین صاحب موجود ہیں، مسلمانوں تم بھول گئے، تم سمجھ گئے، بڑے بڑے علامہ صاحب آتے ہیں یہاں سے اسٹیشن تک کوئی استقبال نہیں کرتا ہے، مگر ہائے قبر میں سونے والا قیامت تک آرام سے سوئے گا، سبحان اللہ، ہائے اللہ اکبر، نہ کبھی پاجامہ زیادہ اچھا پہنا، نہ بھی کرتا اچھا
कभी जोरदार साफा बांधा, न कभी जुब्बा पहना, मगर जिधर गए कौम उधर गई, जिधर गए सबाना उधर गया, जिधर गए बस्ती उधर गई, जिधर गए इनकलाब उधर हुआ। कभी सुनता था सिद्दीक का इनकलाब, कभी सुनता था फारूक का इनकलाब, कभी सुनता था उस्मान का इनकलाब, कभी सुनता था अली का इनकलाब, कभी सुनता था इमाम आजम का इनकलाब, कभी सुनता था इमाम शाफी का इनकलाब, कभी सुनता था इमाम मालिक का इनकलाब, कभी सुनता था अहमद बिन हम्बल का, कभी सुनता था इमाम हुसैन का इनकलाब, कभी सुनता था इमाम हसन का इनकलाब, कभी सुनता था मखदूम अशरफ का इनकलाब, कभी सुनता था वारिस पाक का इनकलाब, कभी सुनता था सरकार देवा का इनकलाब, कभी सुनता था सरकार राव पंडित का इनकलाब, कभी सुनता था बारेली के ताजदार अहमद रजा का इनकलाब। सुनाता देखा नहीं था, मगर जब अल्लामा रुस्तम ने जमाने में घूमकर अहमद रजा का सिक्का गाड़ दिया तो समझ गया कि जब भैरव पट्टी के मौलाना रजा का ये आलम है तो बारेली का अहमद रजा का हाँ देख लीजिए आप आलिम किसे कहोगे? बेहतरीन से रुमाल लगाएगा, कुर्ता पैजामा पहनेगा, चश्मा लगाएगा, एक रुमाल इधर, एक नमाज नहीं पढ़ा, एक नमाज नहीं पढ़ा। अरे मौलवी साहब नमाज पढ़ लीजिए, काबे में पढ़ लेंगे, उसका बाप काबे में नहीं जा सकता। उचक के नौजवान, अभी एक शायर के लिए तुम मर रहे थे, अभी एक शायर झगड़ा हो गया, क्यों नहीं पढ़ने देते? तुम समझते हो शेर को? सिर्फ राग रागनी पे नाचते हो, राग रागनी से, बस राग रागनी मटक मटक के दबा दबा के जो पढ़ता है। इतने अच्छे अच्छे पढ़ने वाले थे, तुमने किसी झगड़ा न लिया मोल, किसी के बारे में कहा दुआ पढ़ाइए, और जो मटक मटक के पढ़ रहा था लड़ाई कर रहे हो। लड़ाई उसके लिए न करो, लड़ाई लेनी है तो अपने मस्जिद के इमाम के लिए लड़ाई लेनी हो तो अपने इमाम के लिए लो, लड़ाई लेनी हो तो अपने मौलाना के लिए लो, लड़ाई लेनी हो। तुम कहाँ हो खोए हुए? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ माँ को क्या मिलेगा जब यह मेरे हाफिज कुरान आलिम दीन मौलाना अकबर साहब आमिर बन के जाएंगे। क्या बन के जाएंगे? इन्हें ये समझे कि मेरी माँ हो गई नौकरानी, मेरा बाप हो गया नौकर। नहीं, बल्कि ये समझे कि पहले तो कम झुकता था, अब ज्यादा झुकता। सैयदी गौसे आजम से किसी ने पूछा, हुजूर इतना बड़ा मकाम आपको कैसे मिला? तो ये नहीं कहा मैं रातों को जागता था, ये नहीं कहा मैं बहुत बात करता था। फरमाया लोगों कि मेरा कमाल नहीं है, मेरी माँ का कमाल है। क्या फरमाया? लोगों ये मेरा कमाल नहीं है, जिसकी माँ रो दे वो आलिम हो ही नहीं सकता है, जिसकी माँ रो दे वो हाफिज काबिल ताज़ीम हो ही नहीं सकता है, जिसका बाप रो दे वो काबिल ताज़ीम आलिम हो ही नहीं सकता है, जिसकी माँ रो दे वो काबिल ताज़ीम हो ही नहीं सकता है। बशीरी आका ने फरमाया मन क़रअल कुरान वो अमिल बिमा फी वो अमिल बिमा फी, वो अमिल बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा और उस पे अमल किया, बेशक 28 पारा में हाफिज बन गया, खूब शानदार दस्तार लेकर आया। आप बेचारे दुनियादार आदमी क्या मालूम हमारा बेटा हाफिज हो गया, और जैसे ही कहा बेटा गांव में ऐलान हो गया हाफिज बन के आया है, तरावी पढ़ाओ पूरी बस्ती को। कहेगा इस साल पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पुराना मानना मेरे भाई, पुराना मानना, मैं इजहार हकीकत कर रहा हूँ, ये दर्द अहले सुन्नत वल जमात का इस वक्त है। अल्लाह अकबर। क्या कहेगा? इंशाअल्लाह अगले साल सुनाऊं। क्या कहेगा? अगले साल जब याद रहे तो रहे। जैसे ही अगले साल रमजान आएगा अम्मा से कहेगा अम्मा हमारे दोस्त ने भोपाल बुलाया है तरावी सुनाने के लिए, हमारे दोस्त ने दिल्ली बुलाया है। अम्मा ने कहा सुभान अल्लाह, जा बेटा। बेटा चला गया, इधर दाएं बाएं किया, महीना खत्म हुआ 15-16 रमजान। आजकल तो तरावी भी अजीब होती है, 3 दिन में खत्म, 5 दिन में खत्म। ये मजाक है, मजाक।
یہ مذاق ہے تراغی، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، گھر نہیں جاؤں گا میں۔ ایسے حافظ کے لیے انعام نہیں ہے، حافظ وہ ہے جو اللہ کی نماز پڑھتا ہو، اللہ کے لیے تراویح پڑھاتا ہو۔ ایک عالم جائے گا قیامت کے دن اور جیسے ہی دروازے جنت میں کھڑا ہوگا، اب بیٹھیا اٹھنا کہاں جائے گا؟ اٹھنا نہیں ہے، تب بیٹھے رہیے، ابھی تو آپ ہی کی بات آ رہی ہے، بہت تیز تلار آدمی آپ ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے سبحان اللہ، نہیں پانی پیوں گا، ارے پانی دیکھیے گا، بیٹھو بیٹھو، سنیے غور سے، عالم جائے گا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ فرشتے کہیں گے جاؤ تجھے تو مبارک ہو جنت، یہ جھومتا جھامتا جائے گا، رضوان کہیں گے الہی میں کدھر جا رہے ہیں؟ ٹکٹ مل گیا، کیا کہے گا عالم؟ کون عالم؟ سچا عالم۔ کوئی عالم بن کے تیری بستی میں آ جائے اور نماز نہ پڑھتا اس کی تعظیم مت کرنا، میں منبر رسول سے بول رہا ہوں۔ اگر کوئی حافظ ہو کر آ جائے اور نماز نہ پڑھتا اس کی تعظیم مت کرنا، تعظیم اس کی ہوگی جو خدا کے گھر کی تعظیم کرتا ہے، تعظیم اس کی ہوگی جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کی تعظیم کرتا ہے مسلمان۔ سنو غور سے، یہ عالم کھڑا ہو جائے گا رضوان جنت کے پاس، جنت میں دیکھے تو رضوان کہے گا کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہو؟ جنت میں جا رہا ہوں، یہ ٹکٹ ہے میرے پاس، یہ ٹکٹ۔ تو رضوان کہیں گے جس اللہ نے تمہیں بھیجا ہے اسی اللہ کا فرمان میرے پاس ہے۔ کہا کس سبب سے جا رہے ہو؟ کہا میں اپنا گھر چھوڑا، علم دین حاصل کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، سب پڑھا، جنت میں جا رہا ہوں۔ رضوان جنت کہے گا کیوں جا رہے ہو؟ ان سب سے کیسے پڑھے؟ تیرا باپ تیرے ساتھ تھا، تیری ماں تیرے ساتھ تھی، تیرا خاندان تیرے ساتھ تھا؟ نہیں، گھر چھوڑا تھا، فلاں جگہ گیا پڑھا۔ تو رضوان جنت کہے گا اچھا ہاں جاؤ، کیسے پڑھا تھا؟ کہا کھانا کسی نے دیا، پانی کسی نے دیا، مکان کسی نے دیا، قلم کسی نے دیا، دوات کسی نے دیا، مدد کسی نے دی، کپڑا کسی نے دیا، اتنے لوگ ہیں۔ تو رضوان جنت کہیں گے تنہا نہیں جاؤ گے، سب کو لاؤ، سب کو لاؤ۔ اور صاحب تفسیر البیان نے تو کچھ شاندار واقعہ ذکر کیا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک حدیث پاک اور ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامس، اللہ کبیرہ، عالم ہو جاؤ، اور عالم نہ ہو سکے علم سیکھنے والے بن جاؤ، اگر یہ نہ کر سکو علم سننے والے بن جاؤ۔ بیٹھو حضرت کی بارگاہ میں، بیٹھو حضرت کی بارگاہ میں۔ یہ دیہات میں رہ کر کے اتنا مقام حاصل کیا، زبان پہ تعریف نہیں کر رہا ہوں، اظہار حقیقت کر رہا ہوں۔ کون ہے سیمانچل میں جو مولانا رضا کو نہیں جانتا؟ کون ہے جو نہیں جانتا ہے؟ بولو مجھے جواب دو، کون ہے؟ یہ تیری بستی میں رہ کر، گاؤں رہ کر کے اتنا نام کیوں پیدا ہو گیا؟ تو کہنا پڑے گا جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے ساری خدا انسی ہو جائے گا۔ آپ بولو گاؤں کوئی ہاشمی میاں بن کر کے، کوئی فلاں میاں بن کر نام کماتا ہے، اور کوئی لنگی ہی پہ نام کما رہا ہے۔ کس کا بدلہ ملا ہے؟ تو اسلام کو دل اور اخلاص چاہیے، للہیت چاہیے، ویسا مت دو تقریر سن لو میرے لال، سبحان اللہ۔ عالم سے کہا جائے گا کھڑے رہو، کہاں ہیں تمہاری مدد کرنے والے؟ تو جائیں گے، مائی کو لائیں گے، باپ کو لائیں گے، جتنے لوگوں نے مدد کیا سب کو لائیں گے۔ اللہ ایک آئے گا، لکھپتی، کروڑپتی، پیسہ والا، دنیا ماں کو کہنے والا بی بی کے چکر میں تو بدتمیز عورت ہے معاذ اللہ، ویسے ہی گھومتا اور بھٹکتا رہے گا۔ یہ غریب عالم واپس آئے گا، اپنی ماں سے کہے این امی این ابی، کہاں ہے میرے باپ، کہاں ہے میری ماں؟ یہ ماں تڑپ رہی ہوگی پیاس سے، یہ ماں تڑپ رہے ہوں گے پیاس سے، پکڑے گے دونوں ہاتھ، اب ڈھونڈیں گے کہاں ہے میرے چچا جس نے میری مدد کی تھی، کہاں ہے میرے پھوپھا جس نے میری مدد کی تھی، کہاں ہے میرے خاندان کا فرد جس نے مدد کی تھی، کہاں ہے میرے استاد جس نے راستہ دکھایا تھا، کہاں ہے میرے استاد جس نے مجھے طریقہ بتایا تھا، کہاں ہے میرے استاد جس نے وضو کا راستہ بتایا تھا، طریقہ بتایا تھا، مسجد کا راستہ بتایا تھا، کہاں ہے
उस्ताद ये सरल कुरान पढ़ाया था, कहाँ है मेरे उस्ताद अम्मा पढ़ाया था, कहाँ है मेरे उस्ताद हिफ्ज़ कुरान कराया था, कहाँ है मेरे उस्ताद मिशकात पढ़ाया था, कहाँ है मेरे उस्ताद बुखारी पढ़ाया था, कहाँ है मेरे उस्ताद मुझको मुहस्सब बनाया था। सबको ढूंढेगा और बस्ती के उन लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने प्यार से देखा होगा, प्यार से देखा होगा। कहा चलो गुनहगारों, मुझता है एक बंदा बख्शा गया, इसके तुफैल में सबकी बख्शिश हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा फैसल हुसैन साहब अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक और हदीस सुनो, सुभान अल्लाह। दूल्हा ये अच्छा है, घोड़ा वाला दूल्हा अच्छा? बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। घोड़ा वाला दूल्हा तो लात मार देता है, और ये जाते जाते सोचेगा मेरी माँ है, जाते जाते सोचेगा। ऐसे ही एक आलिम है हज़रत बाइज़ बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला, मैं क्या सुनाऊं, मेरा टाइम ही खत्म कर दिया। मुझे 800 किलोमीटर जाना है, सफर करना है। सुनो और से मेरे भाई, सुनाऊं? ऐसे ही आलिम है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जनवरी की रात है, क्या रात है? जनवरी की, बड़े अल्लाह वाले थे, सोए थे अपने बिस्तर में, एकदम उसमें जवानी का आलम है। जब जवान रात में गर्म हो जाता है ना, तो बस बेखबर हो जाता है, बेखबर। जब रात भीगी और 2-2:30 बजे तो माँ ने आवाज दी, तैफूर मुझे प्यास लगी है। भाई बुस्तामी कान में आवाज गई, सोचा माँ ने पुकारा है। हाय आज का बेटा होता, कहा बुढ़ी इसी वक्त प्यास लगती है तुमको? आज यही कहोगे तुम, आज यही कहोगे नालायक बच्चों, आज यही कहोगे। संभालो अपने आप को, संभालो, कब तक बिखरे रहोगे। हजरत बायजीद बिल्कुल गर्म हो गए थे। फिर माँ ने कहा, बायजीद मुझे प्यास लगी है। वो प्यास नहीं, रहमत की बरसात हो। फिर ये सोचे कि उठूं कि न उठूं, उठूं कि न उठूं। फिर माँ ने आवाज दी, बेटा पानी क्यों नहीं देते, प्यास लगी है। अल्लाह, जब माँ की जबान से दर्द भरे कलमात निकले तो जाके दिल में लगे, और फिर उठे रजाई फेंक कर और जाकर कासे के प्याले में पानी लिया, और जैसे ही अपनी माँ की बारगाह में पहुंचे तो माँ सो चुकी थी। बोलो बोलो, माँ सो चुकी थी। हाय आलिम इसी का नाम है, सो चुकी थी माँ। आज हम होते, आज का मुल्ला होता, आज का इंजीनियर होता, आज का फलसफी होता, आज का कोई और होता, कहता कैसी बुद्धि है, मुझको रजा फिरवा दिया, अपने ढोंग कर रही है। मगर बायजीद तेरी अजमत पे हमारी जान कुर्बान। जैसे ही प्याला लेकर आए, देखा माँ की आंख लग गई है। कहा अल्लाह, बड़ी गुस्ताखी हमसे हुई, अगर मैं पहली आवाज में उठ जाता तो मेरी माँ प्यासी नहीं सोती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। आलिम उसका नाम है। प्याला लेकर खड़े हो गए माँ की सराहने में। आलिमो सुनो, हाफिजो सुनो, कैसे दुआ में बनोगे। फी का लफ्ज हदीस पाक में आया है। खड़े हो गए, अब इरादा कर लिया, जब तक मेरी माँ उठेगी नहीं मैं हटूंगा नहीं। काश के हम में वो बात पैदा हो जाती, हम मौलवियों में वो लिल्लाह पैदा हो जाती, तो हमने का हर एक अल्लामा निजामुद्दीन और अल्लामा रुस्तम रहमा बन जाता। मुसलमानों, अल्लाह पर खड़े हैं, प्याला लेकर के खड़े हैं, खड़े हैं। अल्लाह वारे आलिम, खड़े हैं। बहुत देर हो गई, फजर का वक्त हुआ चाहता है। इतने में माँ ने आवाज दी, तैफूर पानी कहाँ है? लब्बैक या अम्मी, ए मेरी माँ, मैं हाजिर हूँ आपकी सराहने में। माँ ने हाथ बढ़ाया। माँ माँ होती है, चाहे माँ की आंख चली जाती है मगर बेटे का प्यार मालूम होता है। चाहे माँ बहरी हो जाती है मगर प्यार की लज्जत खत्म नहीं होती है। माँ गूंगी हो जाती है मगर औलाद का प्यार खत्म नहीं होता है। अल्लाह कबीरा। जैसे ही माँ को बढ़ाया और माँ ने हाथ से प्याला खींचा तो जितने चमड़े थे सब खींचाए।
اللہ اللہ کیسا سما ہوگا جب اس ٹھگ کے عالم میں بائے بستانی کے ہاتھ کی چمڑی چھل کر کے ماں کے پاس آئی تو ماں کو احساس ہو گیا کہ میرے بیٹے کی چمڑی ہل گئی ہے. کہا بایزید کیا بہت دیر سے کھڑے تھے؟ کہا ماں جب آپ آواز کی تیسری آواز کو میں آ کے کھڑا ہو گیا آپ ہو گئی میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تب سے کھڑا ہوں. جیسے ہی ماں نے اولاد کی چمڑی کو دیکھا آئے ہوئے فوراً اپنا آنچل اٹھایا پانی رکھ دیا. اللہ اکبر آنچل اٹھایا. جب ماں آنچل اٹھاتی ہے تو رب کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا اے ماں اپنے اولاد کو بد دعا مت کرنا. اے ماں جتنی دعا تمہاری قبول ہوتی ہے اتنی بد دعا کے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے. اللہ اکبر ہاتھ اٹھایا پروردگار تم میرے بیٹے کی دیکھ رہا ہے مولا. آج میری فرما برداری میں مولا کتنی رات گزاری ہے مولا. اپنے ہاتھ کی چمڑی بھی دے دیا مولا. مولا میرے بیٹا قبول فرما لے. ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی آواز آئی بایزید کی ماں جاؤ تیرے بیٹے کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. بیٹا ایسا ہوتا ہے جب بیٹا ایسا ہوتا ہے بیٹا اور ماں ایسی ہوتی ہے تو بیٹا غلام بایزید ہو جانا کرتا ہے. دو دولہا ٹائم نہیں ہے میں دے کر جا رہا ہوں حدیث پوری کر لیتا ہوں. عامل بما فی حدیث میں ہے. اور ایک بات سنو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا ہوگا. اس کی کوئی گارنٹی نہ ہو کیا ہوگا. ان سب کی کوئی گارنٹی نہیں مگر ان کی گارنٹی ہے. اذا مات حامل القرآن جب کوئی حافظ قرآن سچا مر جاتا ہے تو اللہ زمین پر الہام فرماتا ہے. اور فرماتا ہے اللہ زمین پر بڑے 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 مولوی تو پریشان ہے کہ میرے جسم کا کیا ہوگا. اللہ الہام فرماتا ہے اے زمین اس کے گوشت کو مت کھانا. اللہ 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 ہمارا گوشت تو 4 مہینے 40 دن کے اندر ختم پتہ نہیں چلے گا کہاں کہاں چلے گئے. مگر ان کے لیے اور ان کے باپ اور ان کی ماں مبارک بات سنو. اگر یہ قائم رہے اپنی حص پر اگر یہ عامل رہے نمازی ہوئے فرما بردار رہے اور قرآن کو سینے میں بسایا ہے تو پھر سنو اللہ اعلان فرماتا ہے خبردار اس کے گوشت کو نہ کھانا. زمین خود ہی کہتی ہے زمین خود ہی کہتی ہے یا رب کیسے آکلو وہ کلام کا فیجو پہ ہی کیسے کھاؤں گی. زمین بھی پہچان لیتی ہے. زمین بھی پہچان لیتی ہے زمین بھی پہچان لیتی ہے. خالو پہچان نہ پہچانے آلو پہچان نہ پہچانے بستی پہچان نہ پہچانے ملا پہچان نہ پہچانے زمین پہچانتی ہے. فخر سے علماء کہو کہ جس حافظ قرآن کو زمین پہچان لیتی ہے اس کو آمنہ کا لال کیوں نہیں پہچان لیتی. سبحان اللہ آمنہ کا لال کیوں نہیں پہچان. زمین خود کہتی ہے وَكَيْفَ آكُلُ كَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ کیسے کھاؤں گی اس کو تیرا کلام اس کے سینے میں ہے. اور حدیث سناؤں یہ تو پورے قرآن کی بات تمہارے لیے سناتا ہوں. سبحان اللہ. مشکوٰۃ شریف میں علامہ تبریزی نے حدیث لائی بہت شاندار. طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. ایک آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں وقال یا رسول اللہ انی احب هذه سورہ یعنی سورۃ الاخلاص ایفیدنی حبها. کیا بات ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا رسول اللہ میں اس سورہ قل اللہ سے محبت کرتا ہوں. پڑھنا اور ہے محبت اور ہے. حضرت پڑھنا اور ہے محبت اور ہے. تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو محبت ہی کرو. تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو محبت کرو. قرآن سے بھی کرو حافظ قرآن سے بھی کرو. کل یہ مت کہنا ہے سلمہ میرے سرکار مجاہد ملت اللہ کے ولی کبھی حافظ کی طرف پیٹ نہیں کرتے تھے. اللہ اتنے بڑے عالم
حضور مجاہد ملت شہنشاہ اڑیسہ کبھی حافظ کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تھے. لوگ کہتے حضور آپ اتنے بڑے عالم اتنے بچے اس کے ہٹ جاتے ہیں. فرمایا بچے کی تعظیم نہیں ہوتی ہے, سینے میں جو قرآن ہے اس کی تعظیم ہو گئی ہے. کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں, آپ نہ کرو گے تعظیم تو کون کرے گا؟ خبردار کل سے مت کرنا اکبر وا. کل سے کوئی نہ کہے گا احسن وا. جتنا کہنا تھے ہم بھی کہہ چکے اور آپ بھی کہہ چکے. جتنا کہنا تھا کہہ چکے. اب پکارنا حافظ احسان صاحب یا احسان صاحب, یہ ان پر بھی لازم ہے کہ حافظ ان کے پھول مچ جائے. کوئی اگر احسان کہہ دے تو یہ کہ میں حافظ ہوں, یہ نہ کہتا خبردار مجھ میں احسان کرتا ہے میں حافظ ہوں, اس کا حفظ ختم. ختم ختم. جس دن اس کو آ جائے گا میں ہم ہوں, میں حافظ ہوں, اس دن پورا معاملہ ختم. جتنا جھکتا جائے گا قوم اٹھاتی چلی جائے گا. ایک مولوی جتنا جھکتا ہے قوم اسے اتنا اٹھاتی چلی جائے گی. اور جو چاہے اپنے آپ کو من استعظم فہو کمثل حمار, جو اپنی تعظیم چاہتا ہے وہ گدھے کی طرح ہے, وہ کامیاب نہیں. جو نیکوں کی طرح بڑائی چاہتا ہو کامیاب وہ ہے جو اللہ کے لیے مرتا ہو قوم اس کی تعظیم کرتی ہے. نعرہ تکبیر. یہ حضرت ہمارے آئے نا, میں ان کا ہاتھ چوم لیا. میں ان کا ہاتھ چوم لیا. میں بہت سا کپڑا پہنا تھا اور یہ لنگی تمن پہ آئے, بہت 80 سال کے پرانے ہیں. میں نے ہاتھ چوما. میرے بچے کھڑے تھے, انہوں نے کہا تعجب سے کہ ہمارے مولانا صاحب محتمم صاحب ہیں, ناظم صاحب ہیں, یہ تو دیہات کے مولوی صاحب, ان کا ہاتھ چوم کیوں رہے ہیں؟ ہم نے کہا انہیں نہیں پہچانتے ہو, ان کی نسبت بڑی چیز ہے. ایک تو علم ہے اور دوسرے رضا کا مشن چلایا. آج کے دور میں فتن دور میں ایک وہابی کو سنی بنانا, ایک بستی کو آباد کرنا, یہی جنت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ نے ان سے تو وہ کام لیا ہے, وہ کام لیا ہے. علامہ مرحوم سے ارے ہم سے ان سے تو وہ کام لیا ہے کہ آج جو سلام ہو رہا ہے اللہ اکبر, کرم اللہ کا ہے, فضل فیضان مصطفیٰ کا ہے, صدقہ انہی دونوں صاحب کا ہے. سبحان اللہ. اس لیے آخری حدیث سناتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. یا رسول اللہ, میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بولو کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. آج کل لوگ مولوی صاحب پھونک دیجئے تو دن رات پھونکاتے ہو. مسلمان آپ بھی ہو نا, پرانا ماننا. سن میری بات, کیا کرتے ہو؟ جیسے بچہ رویا جا مولوی صاحب بات پھونکا دے. ارے تم کیوں نہیں پھونکتے ہو؟ تم بھی تو اسی نبی کلمہ پڑھتے ہو, تم بھی اسی مصطفیٰ کلمہ پڑھتے ہو. کہو کہ ہم بھی مومن تم بھی مومن. جہاں گوشت کھانے کی باری آئے گی ہم پیچھے تم آگے, جہاں گوشت کھانے کی باری آئے گی تم آگے, مولوی کھڑا رہتا ہے بیچارہ کب نمبر آئے, اور تم کھا پی کے اپنے گھر رہتے ہو. بولو بولو. آج میری ماں اور بہنوں, مسلمان کہلانے والوں, مسلک رضا کا نعرہ لگانے والوں, بریلوی کہلانے والوں, کیوں پھکواتے ہو اپنے بچوں کو دوسرے سے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ تم مسلمان ہو, غیر مسلم آئے تو سمجھ میں آئے, تم کیوں پھکواتے ہو؟ کیا تیری زبان میں تاثیر نہیں ہے؟ سچا مومن بن جا, اثر ہی اثر ہے. سچا مسلمان بن جا, اثر ہی اثر ہے. ایک واقعہ سنا کے تقریر ختم کر دوں گا. تم میرے بھائی ہو اس لیے اصلاح کر رہا ہوں. 2 بجے کون تقریر میری ہوگی؟ سبحان اللہ. سنیے غور سے ایک واقعہ, گھڑی مت دیکھیے, میں اس کا پورا خود ہی روز چلتا ہوں. سنیے غور سے, اثر کر لو اثر. جب اثر ہو جائے گا اثر تو پھر دنیا میں تو سبحان اللہ. ایک واقعہ آخری سناتا ہوں, آخری واقعہ. حضرت بہت بڑے محدث تھے, صاحب دلال الخیرات محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث تھے مصر کے, بہت بڑے. بس آخری سناتا ہوں, منہ میں تاثیر پیدا کرے. دن بھر کھیلی کھاؤ گے, گالی دو گے, کہاں سے تاثیر پیدا ہو؟ بولو بولو. دن میں 100 بار یا محمد کہو, یا رسول اللہ کہو, محمد محمد کہو, زبان میٹھی ہو جائے گی تمہاری. دن بھر یا غوث کہو 100-200 مرتبہ, زبان میٹھی ہو جائے گی تمہاری. دن بھر یا خواجہ کہو, زبان میٹھی ہو جائے گی. پل پل میں
कभी बीवी को गाली, कभी बेटों को गाली, कभी पड़ोसी को गाली, कभी भाई को गाली। कहाँ से असर आएगा बोलो, कहाँ से असर आएगा? इतनी गाली देते हो कि मौलवी को गाली सिखा देते हो, मौलवी उसी कमरे में आ जाता। सुन, असल की बात आ गई है तो तुम मोमिन हो, कलमा पढ़ने वाले हो, अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाया है, मोमिन बनाया है, मोमिन बनाया है। फरमाया गया अपनी पीठ किसी मोमिन की तरफ ना करो। पूछा गया आलिम, कहा नहीं, अल्लामा नहीं, किसी जाहिल मोमिन की तरफ भी पीठ मत करो। इसीलिए जब नमाज पढ़ाता है इमाम, सलाम फेरते ही फिर जाता है, सलाम फेरा फिर गया। कभी आपने पूछा रुकू कर रहे थे तो पीठ हमारी तरफ, सजदा कर रहे थे पीठ हमारी तरफ, सलाम फेरते ही क्यों फिर गए? तो कहना कहेगा इमाम कि रुकू सजदा में किबला जरूरी था, लेकिन सलाम फेर दिए, अब तुम्हारी ताजीम जरूरी है, अब तुम्हारी ताजीम जरूरी है। मोहम्मद लगे बंद 5 मिनट खत्म करना, मैं खुद थका हुआ हूँ और मुझे तो आपने सुला दिया है, चाय मत पीना, मैं पिला रहा हूँ चाय। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, रास्ता तय कर रहे थे, नमाज का टाइम हो गया। किसका टाइम हुआ? अभी रमजान आ रहा है, कितने लोग बीमार हो जाएंगे? रमजान आ रहा है ना, रमजान, कितने लोग बीमार आपस में कहते हैं तुम रोजा रहोगे रे, बोलो तुम रोजा रहोगे रे, देखा जाएगा, ये बोल तो आप देखा जाएगा, मौत तुमको देखेगी, मौत देखेगी, मौत। एक हदीस और याद आगे मैं सुनाऊंगा नहीं, सुनिए हजरत, आज आप ही गरीब हो, एक बहुत मेहनत लग रही है रोजा रखने में। अरे तुमको तो अल्लाह ने शानदार माहौल में अता फरमाया। उस सहाबी की शान देखो, पहले उस वाक़या को सुन लो। मोहम्मद बिन सलेमान साहब खैरात जा रहे थे, नमाज का टाइम हुआ, बेचैन हो गए, कहीं पानी नहीं थे। ए अल्लाह कहीं पानी मिल जाए, ए अल्लाह कहीं कुआं मिल जाए। बहुत दूर कुआं मिला। आज हमारे उलमा, हम खुद सफर करते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सफर करते नमाज नहीं पढ़ते। आला सरकार फरमाते हैं जो सच्चा इमाम हर वक्त नमाज पढ़ाता हो और बिला उज़्र शरई एक वक्त छोड़ देता हो तो इमामत के लायक नहीं है। आला का मसला है ये। बाज़ उलमा ने कहा साहिब तरतीब के लिए है, लेकिन ये फतवा रज़विया में कि हर वक्त पढ़ाता हो और एक वक्त बिला वजह शरई की कोई शरई हज न हो और वो छोड़ देता हो नमाज को, नमाज पढ़ाने के लायक नहीं। दिन भर इमाम साहब लुंगी उठा के बाजार में रहता है, आया मगरिब पढ़ा, ज़ोहर कहाँ, असर कहाँ, कहाँ गया? इमाम से पूछा ज़ोहर कहाँ, असर कहाँ? अल्लाह अकबर कबीरा। सुन, इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान ढूंढ रहे पानी, ए अल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। एक कुआं देखा, जैसे उस कुआं पे, मेरी मोर बहन ये वाक़या सुन लेना, कुआं पर पहुंचे, देखा ना तो रस्सी है और न बाल्टी है, पानी बहुत नीचे है। परेशान हो गए, नमाज कज़ा हो जाएगी। नमाज, आज खाना नहीं मिलता तो हम परेशान होते हैं, कल नमाज नहीं मिलती थी तो परेशान होते थे। परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हुए। कैसे परेशान हुए? 4 साल की लड़की 5 साल की छत पे टहल रही थी, अल्लाह, छत पे टहल रही थी, ऊपर छत थी। उस बच्ची ने पूछा अल्लामा साहब क्या कर रहे हैं? कहा बेटा वजू के लिए पानी तलाशा। कहा पानी तो कुआं में है। कहा बेटा बहुत नीचे है, न तो रस्सी है नहीं तो बाल्टी है। फरमाया हटिए, 5 साल की बच्ची। ए सुन्नी मुसलमानों, ए सुन्नी मेरी माँ और बहनों, ए बहन बेटियों, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना। 5 साल की बेटी छत के किनारे आ गई और कहा आपसे पानी भाग रहा है, जरा हटिए। जैसे हटे बच्ची ने थूक दिया, बच्ची ने थूक दिया और जैसे ही थूक पानी पे पहुंचा, पानी ऊपर आ गया। एक मुल्ला थूके तो चले, एक हाफिज थूके तो चले, एक पीर साहब थूके तो चले, आज बड़े बड़े अल्लामा थूके तो चले। कौन? 5 साल की बेटी जिस पर शरीयत का हुक्म भी वारिद न हुआ है, वो थूकी, पानी ऊपर आया, इतना ऊपर
पानी लिया, पहले नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अब पूछते हैं बेटी तू हो कौन, तेरा नाम क्या है। आज मेरी माँ और बहन वल्लाह सबसे पहला मदरसा तेरा गोद है, सबसे पहला स्कूल तेरा गोद है, सबसे पहला मदरसा मेरी माँ की गोद है। मेरी माँ अगर सही है तो संसार सही है, मेरी माँ की गोद सही है तो औलाद सही है। इसीलिए तो फातिमा ज़हरा की गोद में हुसैन को दिया गया है। फातिमा नमाज सिखा दे, फातिमा जागना सिखा दे, फातिमा शुक्र सिखा दे, फातिमा सब सिखा दे। जैसी माँ थी वैसा बेटा हो। तकबीर। 5 साल की बेटी है, थूका, कहा बेटा कौन सा कमाल तेरी थूक में, तेरे थूक में है कि मैं 1 घंटे से आधे घंटे से खड़ा हूँ और पानी तस मस न हुआ। तेरे थूक में क्या पढ़ती हो, क्या करती हो। तो सुनने के काबिल है मेरी बहनों, मेरी माइयों। आज के दिन तकरीर सुनाने का मौका कर रहा था दिन, मगर आज अफसोस है मौलाना रजा हमको टाइम ही नहीं दिया, कोई पुरानी दुश्मनी होगी। सुनिए गौर से मेरी माँ, सुनो गौर से। फरमाया और मेरे सरकार मोहम्मद बिन सुलेमान, सुनिए गौर से। मैं जब 3 साल की हुई तो मैंने अपनी माँ को देखा, वो ज़ुहर पढ़ती है, असर पढ़ती है, मगरिब पढ़ती है, इशा पढ़ती है, फजर पढ़ती है। जैसे जैसे उठती थी मैं भी उठती बैठती थी। 3 साल, अल्लाह 3 साल की उम्र में। और आज की बेटी 3 साल की होती है तो माँ को मोबाइल टच करते देखती है। आज की बेटी जब 4 साल की होती है तो माँ को बुरी बुरी गाली बकते देखती है। आज की बेटी जब 5 साल की होती है तो माँ को पड़ोस में खड़ा करना जानती है। आज की बेटी जब 6 साल की होती है तो माँ को शब्द को रचते हुए देखती है। वही बेटी करती है न मैके में करार पाती है, वो ससुराल में करार पाती है। 4 साल की बेटी है, अल्लाह को कबीरा। कहा मैं खुद रहा तो मैं अपनी माँ को देखा नमाज पढ़ते हुए, मैं भी पढ़ने लगी। जब मैं अच्छी नमाजी हो गई तो मेरे बाप ने मुझसे पूछा बेटा जब तू खाली रहती है तो क्या करती है। 5 साल की हो गई तो मेरे बाप ने पूछा तो मैंने अपने बाप से कहा कि मैं बाप जब खाली रहती हूँ तो खेलने का मन करता है। तो मेरे बाप ने कहा बेटा खेलने से बेहतर एक बात सिखा देता हूँ। कहा सिखाइए मेरे अब्बा। कहा जब खाली रहा करे तो अपने आका पे दुरूद पाक पढ़िए, अपने आका पे दुरूद पढ़ लिया करो। ऐ इमाम, उस रोज से मैंने दुरूद शुरू कर दिया है। इसी वजह से मेरी ज़बान में ऐसी तासीर पैदा हुई है, जो मैं कहती हूँ अल्लाह उसे पूरा करता है। आज किस तारीख में, आज किस जलसे में मैंने 11 ने टाइम मांगा था इसीलिए, मगर अफसोस ऐ पढ़े लिखे गांव के रहने वालों, ऐ मुबल्लिग तेरा गांव है, तबलीग का अड्डा है गांव दूसरों को अपना बनाने वाला गांव है, ये कजी हटाने वाला गांव है, ये काई छुड़ाने वाला गांव है, ये कीचड़ खत्म करने वाला गांव है, ये लोगों के बोझ को खत्म करके मोहब्बत भरने वाला गांव है। और हमारे गांव में कई हाफिज हो गए हैं, कई आलिम हो गए हैं। आओ बेदार हो जाओ, फिर वही रोशनी लाओ, फिर वही रोशनी लाओ कि जिस तरफ से गुजरो जमाना कहे रास्ता छोड़ दो मुस्तफा का दीवाना। फिर वही आओ कुरान को खोलो, फिर सुबह हमारी माँ और बहनों कुरान खोलो, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगे। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों फजर बाद तक सोई रहती हो, मेरे भाइयों 8 बजे तक सोते हो, तुम्हारे ऊपर शैतान अपना इरादा डाल देता है, पेशाब कर देता है ताकि तुम सो उठ जाओ। कुरान को सीने से लगाओ, कुरान पढ़ो, ये हाफिज़ कुरान है, कुरान पढ़ाओ, इनसे पढ़ाओ। आओ कुरान की तालीम आम करो, कुरान फैलाओ। हमारे उलमा से अब आइंदा गुजारिश करता हूँ 2 लफ्ज़ आओ, 2-4 लफ्ज़ आओ, 2-4 लफ्ज़ अपने हाफिजों से गुजारिश करता हूँ। मैं उन हाफिजों से 2 बातें हो गई है, 2 बातें हो गई है। एक तो ये हाफिज लोग समझते हैं पढ़ के करेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के करेंगे क्या। लोग कहेंगे 5000 रुपया पर आ जाओ, 6000। अरे बेशर्मो, तुम्हें देखना हो तो मौलाना रजा को देख लो, तुम क्यों मायूस होते हो।
तुम क्यों मायूस होते हो? तुम्हारे 5000 में अल्लाह अता फरमाता है कि तुम कंप्रोमाइज करो कि भाई तुम्हारा इंजीनियर हो गया, उसे करार नहीं है, उसे सुकून नहीं है, 40,000 तनख्वाह है, इलेक्शन कराओ, ड्यूटी पे जाओ, मंजूर भरो, ये भरो, वो भरो, और तुम क्या करते हो? नमाज पढ़े अपने हुजरा में आए, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, चाहे दिल से न कहे, जबान से कहना ही पड़ता है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दिन भर में तुम्हें सलाम किया जाता है, तुम जहाँ जाते हो, चाहे दोस्त हो दुश्मन हो, आइए हाफिज साहब बैठ जाइए, सुभान अल्लाह, आइए हाफिज साहब बैठ जाइए। कितनी इज्जत होती है। तुम्हारा जहाँ से गुजर होता है, लोग कहते फलाने का बेटा हाफिज हो गया है, सुभान अल्लाह। इज्जत नहीं होती है। मैंने अपनी सरकारी सर्विस छोड़ी है, सरकारी सर्विस छोड़ी है, इसलिए हमें सरकारी मदरसे में छोटी छोटी किताबें मिल रही थी पढ़ाने को, और मैं हदीस पढ़ाने का आदी था, इसलिए मैंने कहा मैं रुपया नहीं, मुझे तो रसूल मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए। मैंने अपनी सर्विस छोड़ी है, इसीलिए मुसलमानों हम नहीं जीते हैं, किसी से कम भी नहीं है, सुभान अल्लाह। मैं जिधर चलता हूँ लोग हमारे पीछे चलते हैं, हम लोग के पीछे नहीं चलते हैं। अरबपति हो या करोड़पति, वो मेरे पीछे चलते हैं। किसकी बरकत है? क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? किसकी बरकत है? क्या मैं बहुत मोटा हूँ? किसकी बरकत है? क्या मैं बहुत मंद हूँ? नहीं नहीं, दौलत की बरकत नहीं है, इल्मे दीन की बरकत है मुसलमानों। ओ मेरे हाफिजों, मायूस ना होना। कोई 10 पारा पढ़ के छोड़ दिया, कोई 20 पारा हदीस सुनाओ, फरमाया जो एक सूरह पढ़ के, एक आयत पढ़ के भुला दिया, तो वो अंधा बन के निकलेगा कयामत में, सुभान अल्लाह। और बाद मुहद्दिस ने कहा कोढ़ बन के निकले, सुभान अल्लाह। क्या बन के निकलेगा? कोढ़। यहाँ तो मजा मार लो, मजा जितना मारना हो, और फिर उठोगे तो अंधा, पता नहीं सामने फिरौन आ रहा है, नमरूदी कौन आ रहा है, शद्दाद आ रहा है, कौन आ रहा है, कारून आ रहा है, कहाँ जाओगे? और अखियारे रहोगे तो पहचान लोगे गद्दार कौन है, वफादार कौन है। इसलिए अपने हाथ अपनी जमात ले कह रहा हूँ, अपनी जमात से कह रहा हूँ कि तुम बीच में न छोड़ो, दुख उठाओ। दुख की बात कह रहे हो इमाम बुखारी, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह इतने बड़े हैं, इतने बड़े कि झूमते हैं सब। हुजूर ने बशारत दी उनके लिए, मगर आपको मालूम है इतनी मुशक्कत झेली दिन के रास्ते में कि अपना घर नसीब न हुआ। अल्लाह अपनी सच्चाई की वजह से घर छोड़ के जा रहे थे, रास्ते में इंतकाल हुआ, एक मुसाफिर खाने में इंतकाल हुआ आपका, इमाम बुखारी का। मगर वाह रे वाह, जब इंतकाल हो गया, लोगों ने दफन किया तो उनकी मिट्टी से खुशबू आ रही थी मुसलमानों। इसलिए छुपता नहीं है। अपने हाफिजों को, अपने अजीजों से गुजारिश करता हूँ कि या तो पढ़ो नहीं, या पढ़ो तो तकलीफ उठा के मुकम्मल पढ़ो मेरे भाइयों। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को तौफीक अता फरमाए। खबरदार नाक़िस तालीम मत हासिल करना, वरना दुश्मन उचक लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा पकड़ लेगा तुम्हारे गिरीबान को, तुम जवाब न दे पाओगे। इसलिए तुम्हें सिपाही अहमद रजा का बनना है, तुम्हें सिपाही मखदूम शक का बनना है, तुम्हें सिपाही नबी का बनना है, तुम्हें सिपाही हाफिज मिल्लत का बनना है, तुम्हें सिपाही मुजाहिद मिल्लत का बनना। सिपाही कब बनोगे? जब इल्म रहेगा तब, वरना तो खुद तो डूबोगे। वह कोई मसला पूछ लिया, गलत मसला बता दोगे। मनफ्ता बगैर फदल वादल, जो बगैर इल्म के फतवा दिया खुद गया, दूसरों को ले गया। इसलिए हम गुजारिश करेंगे भाइयों से मुताला करो, मुताला करो, जुब्बा नहीं बचाएगा, इल्म बचाएगा। पढ़े मेरे अजीजों, मुकम्मल हिफ्ज़ करो। ये लड़का 1 साल कुछ महीने में हाफिज हो गया, सुभान अल्लाह। और हमारे यहाँ दस्तूर ये हो गया, जब तक मेहराब सुनाने के लायक ना हो जाए दस्तार नहीं होगी। 1.5 ईंट का मदरसा बना कर दे दस्तार ले दस्तार, दे दस्तार ले दस्तार, उसको बंद करो, होल को दस्तार को, पक्का हाफिज निकालो, पक्का हाफिज बनो, ताकि जमीन के ऊपर भी आराम करने के नीचे भी आराम।